Namaste. Namaste, viewers. Welcome to this yet another session on account of celebration of life and works of Bhagavad Pad Adi Shankaracharya. I will start the session by chanting through invocation mantras. Om Sadashiva-Samarambham Shankaracharya-Madhyamam Asmadacharya-Paryantam Te Guru Paramparam Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड वंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः. Viewers, welcome all once again. Today, in this morning session, we have got yet another very interesting session with Dr. Ananta Sharma on Sandhyadikaranam, Vedantic inquiry into dream state. No inquiry of happenings in and around us, whatever experiences we get of Dehadi Jagat, is complete without completing the inquiry of the dream state. Inquiry into waking up state is very considerable and normal, but inquiry into dream state also is indispensable. Vedanta has done a lot of exercise for the purpose of inquiry into dream state. With that introduction, Dr. Ananta Sharma is Assistant Professor of at the Center of Indian Knowledge System, School of Arts, Humanities and Social Sciences, Chanakya University, Bengaluru. He has received 12 years of traditional Gurukula training at an early age, studying the Vedas, Shastras, Yoga and fine arts alongside modern academic disciplines. He later pursued the formal higher education, earning bachelor's degree, 2 master's degree and PhD in Dvaita Vedanta after qualifying for UGC NET with JRF. His academic work focuses on Bharatiya Darshan Shastra, Advaita Vedanta, Indian knowledge systems, cultural studies, and Indian classical music. He has years-long teaching experience in several prestigious institutions like Veda Vijnana Shodha Samstha, Amrita Vishwa Vidyapith, Bengaluru campus and Amravati campus, and Amrita Veda Vidyapith, and chairperson of Amrita Darshanam, International Center for Spiritual Studies. Over to you, Dr. Ananta Sharma. Please start your presentations. Shri Gurubhyo Namaha. Sadashiva-Samarambham Shankaracharya-Madhyamam Asmadacharya-Paryantam Vande Guru Paramparam. Shruti-Smriti-Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat-Padam Shankaram Lokashankaram. At the outset, I would like to express my gratitude towards the organizers of this lecture series, the Indica Moksha organization and all the officers. It is indeed an extraordinary opportunity to take up even a small excerpt from Adi Shankaracharya's works and present about it in in front of the August audience. So I'm going to share this presentation. So the topic today is Sandhyadikaranam, the Vedantic inquiry into the dream state. So I have divided my
presentation into two parts. The first half will be delivered in Sanskrit Bhasha, the language in which the original work has been written, the Deva Bhasha. The second half, I'll take up the topic of covering the background of why this is required in Vedanta Shastra. Going ahead, I'll move to the Sanskrit Bhasha now. Sandhyadhikaranam तृतीयाध्यायस्य ब्रह्मसूत्रे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमम् अधिकरणम्. अत्र 6 सूत्राणि अन्तर्गतानि भवन्ति. शास्त्रे एवं प्रक्रिया वर्तते यत् यदि कश्चन विषयः कदाचित् निरूपणीयः तर्हि संगतिः का, अत्र किमर्थं सः विषयः निरूपणीयः इति वक्तव्यम् आपतति. सः विचारः संगतिः इति कथ्यते. प्रकृते सन्ध्याधिकरणम् इति यः विषयः अस्माभिः स्वीकृतः, तत्र अस्मिन् शास्त्रे किमर्थम् अयं विचारः करणीयः इति वक्तव्यम्. सा च शास्त्रसङ्गतिर्भवति. अस्मिन् अध्याये ब्रह्मसूत्रे अध्यायचतुष्टयं वर्तते. तत्र तृतीये अध्याये अयं विषयः कुतो निरूपणीयः इत्यपि वक्तव्यम्. तेन अध्यायसङ्गतिः सिद्ध्यति. तथैव तृतीये अध्याये द्वितीयपादे एव अस्य निरूपणं कुतः इति वक्तव्यं. तत्र पादसङ्गतिः सिद्ध्यति. पुनश्च पूर्वाधिकरणेन अस्य कः सम्बन्धः इति अपि सूचनीयं भवति. तत्र पूर्वाधिकरणसङ्गतिः वक्तव्या भवति. तत्र प्रथमतया अस्मिन् शास्त्रे सन्ध्याधिकरणं कुतः निरूपणीयम्. अस्य शास्त्रस्य विषयः जीवब्रह्मणोरैक्यम्. तत्त्वमस्यादि महावाक्य अनुशीलन साधनीयं भवति. तत्र तत्त्वमस्यादि वाक्यानुशीलने कर्तव्ये आपतिते वाक्यार्थज्ञानं विना तन्न सिद्ध्यति. वाक्यार्थज्ञानं च वाक्यघटकीभूत पदार्थज्ञानेन सिद्ध्यति. तदर्थं वाक्यघटकीभूत पदं तत् त्वम् असि इति वाक्यस्य घटकीभूतं पदं त्वं पदं, तस्य पदस्य अर्थः जीवः. तद्विषये स्पष्टप्रतिपत्तिः यावन्न सिद्ध्यति तावता वाक्यार्थज्ञानमपि साधयितुं न शक्यते. तस्माद्धेतोः अस्मिन् शास्त्रे सिषाधयिषितं यत् ऐक्यं तादृश ऐक्य साधनीभूत वाक्यार्थज्ञानस्य साधकं यत् पदार्थज्ञानं तत् प्राप्तये अस्मिन् अध्याये साधनानुकूलतया एतन् निरूपणीयम्. अस्मिन् शास्त्रे इदं निरूपणीयं भवति. अतः शास्त्रसङ्गतिः सिद्ध्यति. पुनश्च ब्रह्मसूत्रे तृतीयाध्यायः साधनाध्यायः. साधनं केन प्रकारेण भवेत् इति वक्तव्यम् अस्मिन् अध्याये. तत्र प्रथमे पादे जीवस्य गत्यागतिचिन्ता उपस्थापिता वर्तते. देहा मरणोत्तरं जीवः कथम् उत्क्रामति, कथं वा प्रत्यायाति, कथं तस्य संक्रमणं भवति, के मार्गाः इत्येतत् सर्वं तत्र निरूपितम्. तत्र तन्निरूपणोत्तरं प्रकृते यदा सः जीवति तदा तस्य अवस्थाः काः इत्यपि चिन्तनीयम्. तदर्थम् अस्मिन् पादे अस्मिन् अध्याये अस्य निरूपणं युज्यते इत्यपि सिद्ध्यति. प्रथमपादे जीवस्य गत्यागतिनिरूपणस्य उद्देश्यं किम् इति चिन्त्यमाने गत्यागतीनां दर्शनात्
वैराग्यं सिद्ध्येत् इति वैराग्यसाधनार्थम् अत्र गत्यागतिनिरूपणं प्रथमे पादे कृतम्। वैराग्यसिद्धिश्च विवेके सति भवति, यतः वयं जानीमः विवेकः वैराग्यं सम्पत्ति साधनसम्पत्तिः, ततः मुमुक्षुत्वं, ततो मोक्षः इति क्रमः। तर्हि वैराग्ये साधनीये वैराग्यानुकूलविवेकसिद्ध्यर्थं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् अस्मिन् पादे तत्त्वं पदार्थपरिशोधनं यत् क्रियते तत्र त्वं पदार्थपरिशोधनानुकूलः अयं विचारः अस्मिन् सन्ध्याधिकरणे क्रियमाणो वर्तते। तस्मात् अस्य पादस्य अङ्गत्वेन एतस्य अधिकरणस्य निरूपणं युज्यते इति पादसङ्गतिरपि सिद्धा। पूर्वं प्रथमपादस्य अन्तिमे अधिकरणे आगतिचिन्ता जाता। प्रत्यागमनं पुनर्जन्मकाले मृतस्य जीवस्य जन्मान्तरप्राप्तौ लोकान्तरात् प्रत्यागमनं कथं भवति इति अनेके विचाराः, तन्निरूपणं तद्विचारः पूर्वत्र कृतः। अतः तादृशज्ञानसाध्य वैराग्यं यद्वर्तते तादृश वैराग्यानुकूलविवेकस्य सम्पादनार्थम् अस्मिन् एतस्य अधिकरणस्य अत्र निरूपणं युज्यते। साध्यं यद्वैराग्यं तद्धेतुत्वेन अत्र विवेकः सम्पाद्यमानो वर्तते। अतः पूर्वाधिकरणेन हेतुसाध्यभावः संगतिरपि दृश्यते। इत्येवं संगतिः सिद्धा। अधिकरणं कथम् आरचनीयम् इति ज्ञायते। वयं जानीमः विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः प्रयोजनं संगतिश्च। संगतिः उक्ता। विषयः कः इत्युक्ते अत्र बृहदारण्यकोपनिषदः वाक्यं स्वीक्रियते। स यत्र प्रस्वपिति इति आरभ्य स्वप्नस्य स्वापकालीनविचारः क्रियमाणः वर्तते। तत्र मध्ये वाक्यं न तत्र न रथयोगा न पन्थानः भवन्ति अथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते इति स्थितौ अत्र संशयः। स्वप्ने या सृष्टिः, स्वप्ने यदा वयं स्वापं कुर्मः स्वप्नावस्थायाम् अनेके पदार्थाः अस्माभिः दृश्यन्ते। अनेकेषां विशिष्टानाम् अनुभवः अपि भवति। अतः तत्र अनुभवः नास्ति इति निराकरणं तु न सम्भवति। अनुभवः वर्तते। तर्हि तादृशस्य अनुभवस्य स्वरूपं कीदृशं स्यात्, किं तत्र बीजं स्यात् इति विचारणं प्रकृते करणीयम्। अत्र वाक्यं यदि पश्यामः प्रश्नः एवमस्ति, संशयः एवमस्ति। स्वप्नकालीनसृष्टिः या जायते तत्रत्य पदार्थाः व्यावहारिकाः भवन्ति वा अथवा प्रतिभासमात्रं वा, प्रातिभासिकाः पदार्थाः वा इति विचारणीयम्। कुतः एवं प्रश्नो भवति? वाक्यं दृष्ट्वा स्पष्टता न भवति वा इति चेत् न। तत्र वाक्ये भागद्वयं, न तत्र रथाः न रथयोगाः न पन्थानः इति एको भागः। रथाः वा रथयोगा, रथयोगपदेन अश्वाः, रथेन युज्यन्ते इति रथयोगाः अश्वाः। तत्र रथस्य गमनमार्गं मार्गभूतः पन्थानः, एते सर्वे न सन्ति इत्युक्त्वा अथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते इत्यप्युक्तम्। तर्हि न सन्ति इत्यपि उच्यते, सर्जनं भवति इत्यप्युच्यते। इति स्थितौ जायमाना सृष्टिः व्यवहारानुकूला, व्यवहारपदेन तत्र सामान्य जाग्रत्कालीन व्यवहारानुकूला एव भवति वा अथवा केवलं स्वप्नकालमात्रे यथा व्यवहारः स्यात् तादृशी सृष्टिः वा इति प्रश्नः। अतः संशयो भवति, स्वाप्निकपदार्थाः व्यवहारिकाः वा प्रातिभासिकाः वा इति स्थितौ तत्र उच्यते पूर्वपक्षः व्यावहारिकी सृष्टिः, यथा
लोके सृष्टिः तथा तत्कालेऽपि भवति इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्ते उच्यते तथा न प्रातिभासिकी सृष्टिः इति। पूर्वपक्षस्य प्रयोजनं विवेकः न सिद्ध्यति, स्वप्नात् जीवस्य विवेक असिद्धिर्भवति। यथा व्यवहारे सर्वे पदार्थाः तत्तत्कालीन व्यवहारयोग्याः सिद्ध्यन्ति, तद्वदेव स्वप्नकालेऽपि यदि भवति तर्हि जाग्रत् समानवत्वं भवति, जाग्रत् साम्यं भवति। अतः विवेक सिद्धिः न स्यात्। सिद्धान्ते विवेकः सिद्ध्यति इति इदमेव प्रयोजनं। पुनश्च यतः विवेकः सिद्ध्यति अतः जीवः स्वयं ज्योतिः इत्यपि अनेन साधयितुं शक्यते इति सिद्धान्ते प्रयोजनम्। इदम् अग्रे द्रक्ष्यामः। सन्ध्ये सृष्टिराहहि प्रथमं सूत्रम्। सन्ध्यम् इति पदमस्ति, सन्ध्ये सप्तमी, सन्धौ भवं सन्ध्यम्, स्वप्नाख्यं स्थानं। तत्र जाग्रत् सुषुप्त्योः सन्धौ विद्यमाना अवस्था, विद्यमानं स्थानं सन्ध्यम् इति वक्तुं शक्यते। पुनश्च अर्थान्तरं स्वीकृतं। वस्तुतः सः अर्थः आदौ उक्तः भाष्यकारेण, यत् लोकान्तरगमने मध्ये या अवस्था, सा अवस्था तत्स्थानं सन्ध्यम् इति कथ्यते। जीवन् जीवः आसन्नमरणः सन् यदा तस्य करणानि उपसंहृतानि भवन्ति, बाह्यं करणं किमपि कार्यं न करोति, देहोऽपि तथा सहकारी न भवति, तदा मनसा वासनादिवशात् किञ्चित् स्वप्नसदृशं पश्यति, तत् स्थानं सन्ध्यम् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु तदपेक्षयापि बहु स्पष्टतया दैनन्दिनानुभवे विद्यमान स्थानं यदि चिन्तनीयं तर्हि जाग्रदवस्था सुषुप्त्यवस्था इत्यनयोः मध्ये यत् स्थानं सन्धौ विद्यमानं तत् स्थानं स्वप्नः सन्ध्यम् इति पदेन व्यवह्रियते। अत्र सन्ध्ये या सृष्टिः सा व्यावहारिकी। अत्र भाष्ये पारमार्थिकी इति पदं प्रयुक्तम्। अत्र पारमार्थिकपदेन शुक्तिरूप्यादि अपेक्षया यत् परमार्थभूतं व्यावहारिकं तदेव विवक्षितम्। पारमार्थिकपदेन लौकिकपारमार्थिकम् इति अत्र ग्रहणं कर्तव्यम्। तत्र उच्यते सन्ध्ये स्थाने या सृष्टिः सा व्यावहारिकी एव भवितुमर्हति। सन्ध्ये सृष्टिः व्यावहारिकी इति पूरणीयम्। कुतः एवं ज्ञायते इति चेत् आहहि, श्रुतिः तथैव आह, श्रुतिः तथैव वदति, हि एवकारः स्वीकर्तव्यः। तत्र अथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते इति श्रुतिः स्पष्टतया ब्रवीति यत् तत्काले सृष्टिर्जायते इति। अतः श्रुतिवचनबलात् अस्मिन् स्थाने पारमार्थिकी इत्युक्ते लौकिकपारमार्थिकी व्यावहारिकी एव सृष्टिः इति सूत्रेण निरूप्यते। आदौ अत्र 6 सूत्राणि सन्ति। आदौ सूत्रद्वयं सूत्रद्वयं भवति, तदुत्तरं सिद्धान्तः आरभ्यते। एवम् उक्ते पुनश्च सन्ध्यकाले अथवा स्वप्नकाले जायमाना सृष्टिः व्यावहारिकी एव इति निरूपणार्थं सूत्रान्तरमानयति पूर्वपक्षी। निर्मातारञ्चैके पुत्रादयश्च। स्वप्ने जायमानाः पदार्थाः सत्याः, स्वाप्निकपदार्थाः सत्याः। कुतः? प्राज्ञनिर्मितत्वात् आकाशादिवत् इति एके निरूपयन्ति। एके इत्यनेन कठशाखा स्वीकृत्य कठशाखिनः इति वक्तुं शक्यते। कठशाखाम् आदाय एवं निरूपणं क्रियते। य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः इति तत्र श्रुतिः। अत्र प्राज्ञनिर्मितत्वात्
स्वाप्निकपदार्थाः सत्याः इति पूर्वपक्षः कृतः। प्राज्ञनिर्मितत्वं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते अत्र वदति पुरुषो निर्मिमाणः, कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। सः यं यं पदार्थं कामयते तं तं पदार्थं सः निर्माति इति स्थितौ प्राज्ञः निर्माति इति सिद्ध्यति, प्रज्ञापूर्वकनिर्मितिः सिद्ध्यति। अतः स्वाप्निकपदार्थाः अपि एवमेव। यथा लोके कुम्भकारः कुम्भं करोमि इति प्रज्ञापूर्वकं कुम्भस्य निर्माणं करोति, तद्वत् स्वप्नेपि इति पूर्वपक्षी वदति। तत्र कामपदेन इच्छामात्रम् इति भवतु, केवलम् इच्छा पदार्थाः इति कुतः वक्तव्यम् इति चेत् तथा न। यतः अग्रे कठश्रुतौ भवति, अग्रे न पूर्वमेव कठश्रुतौ आगतमस्ति यत् कामानां ये ये कामा दुर्लभाः मर्त्यलोके शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व इत्याद्युक्त्वा कामानां त्वा कामभाजं करोमि इत्युक्तं। तर्हि पुत्रपौत्रादयः धनकनकादयः सर्वे पदार्थाः कामपदेन अत्र निर्दिष्टाः। तस्मात् कामाः कामं निर्मिमाणः इत्यनेन पदार्थान् निर्मिमाणः इति सिद्ध्यति। अतः अत्र यदुक्तं तद् सन्ध्ये सृष्टिः इत्युक्ते स्वप्नकालीन सृष्टिः व्यावहारिकी एव इति सिद्ध्यति। पुत्रादयश्च कामपदेन कथिताः इति द्वितीयसूत्रस्य अर्थः। एतत् सूत्रद्वयं पूर्वपक्षं निरूपयति। एवं कथिते अधुना सिद्धान्ती स्वनिरूपणम् आरभते। सन्ध्ये या सृष्टिः सा न व्यावहारिकी किन्तु मायामात्रम्। कुतः? कार्त्स्न्येन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्। मायामात्रं तु कार्त्स्न्येन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् इति तृतीयसूत्रम्। अत्र स्वप्नकालीनसृष्टिः कार्त्स्न्येन सर्वांशेन अभिव्यक्ता न भवति, अनभिव्यक्ता भवति। तस्य स्वरूपं सर्वांशेन अभिव्यक्तं न भवति, अतः व्यवहारो भवितुं नार्हति इत्युच्यते। कथम्? अत्र कार्त्स्न्यम् अथवा सर्वांशेन इति कथनस्य कोऽर्थः इत्युक्ते उच्यते कार्त्स्न्यं च अत्र देशकालनिमित्तसङ्गतिः न भवति। पुनश्च बाधः अपि भवति। अबाधः अबाधितत्वं कार्त्स्न्यम्, अबाधितत्वम् अपि विवक्षितम्। तथा च देशकालनिमित्तानां यथायथम् अन्वयः अबाधः, एतत् सर्वमस्ति चेत् कार्त्स्न्यम् इति वक्तुं शक्यते। प्रकृते स्वप्नकालीनपदार्थानाम् एतादृशसम्भवः वर्तते वा इति किञ्चित् विचारणीयम्। देशस्य सम्भवः भवति वा पश्यामः। प्रथमतः सुप्तानां पुरुषाणां सर्वाणि करणानि उपसंहृतानि भवन्ति। बाह्यकरणानि, बाह्यानि पंच इन्द्रियाणि उपसंहृतानि भवन्ति। इन्द्रियैः एव बाह्यप्रपञ्चेन सह इन्द्रियद्वारा एव बाह्यप्रपञ्चेन सह पुरुषः सम्बन्धं प्राप्तुम् अर्हति। प्रकृते स्वप्नकाले पुरुषस्य सर्वाणि इन्द्रियाणि उपसंहृतानि इत्यतः बाह्यसम्बन्धः स्थगितः। तर्हि यच्च यावच्च स्वप्नकाले पश्यति तत्सर्वं देह अन्तर्गततया एव पश्यति इति वक्तव्यम्। देहान्तर्गततया बहून् पदार्थान् पश्यति, समुद्रं पश्यति, आकाशं पश्यति, महान्तं देशं पश्यति, महद्भवनं पश्यति, सर्वं पश्यति। लघु अवकाशे स्थले एतत् सर्वं कथं भवितुमर्हति इति अवकाशः तत्र योजयितुं न शक्यते। देहान्तर्गततया समग्रं प्रपञ्चं पश्यति, किन्तु समग्रः प्रपञ्चः एतादृश लघुदेहान्तर्गततया कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। पुनश्च बहिस्थपदार्थानां ग्रहणं तत्काले न सम्भवति, किन्तु स्वप्ने सर्वं बहिष्ठं पश्यति। बहिः विद्यमानतया एव सर्वं द्रष्टुं सर्वं दृश्यते स्वप्नकाले। अतः अपि देशस्य अत्र सम्भवः भवितुं नार्हति। पुनश्च क्षणेन गतिः, क्षणेन आगतिः, क्षणेन
काश्मीरं गच्छति, क्षणेन कन्याकुमारीम् आगच्छति इति परिस्थितिः, इति अनुभवः स्वप्ने वर्तते। एतत् सर्वं देहान्तर्गततया निरूपयितुं न शक्यते, अतः देश असम्भवः। पुनश्च काल असम्भवः, द्वितीयः कालासम्भवः। रात्रौ सुप्तः दिवाकालं पश्यति, पूर्वाह्नं पश्यति, प्रातःसन्ध्यां पश्यति, सायं सन्ध्यां पश्यति इति तद्भिन्नकालस्यापि दर्शनं तस्य भवति। अतः कालः यथा यत्काले सः तस्य देहस्य स्थितिरस्ति तद्भिन्नकालस्य दर्शनमपि स्वप्ने भवति इत्यतः। पुनश्च बहुवर्षाणाम् अनुभवं लघुकाले अत्र मुहूर्तमात्रं सपिति, किन्तु तावता शतवर्षाणामपि अनुभवं प्राप्तुमर्हति इत्यतः कालासम्भवः अपि प्राप्तः। पुनश्च इन्द्रियादीनाम् अभावेपि दर्शनश्रवणादिकं भवति, निमित्तं नास्ति। अन्यथा चक्षुषः अभावे दर्शनं नास्ति इति जागृत्कालीनः अनुभवः अस्माभिः प्राप्तः। चक्षुषः निमीलने सति बाह्यपदार्थानां दर्शनं न सम्भवति, किन्तु स्वप्ने इन्द्रियेषु उपसंहृतेष्वपि निमित्ताभावेपि अनुभवप्राप्तिः इति निमित्तसंयोजनं सम्यक्तया न भवति। पुनश्च क्षणेन दार्वादि पदार्थानाम् अभावेपि क्षणेन रथादिनिर्माणं सिद्ध्यति। अत्र मूलपदार्थाभावेपि यत्किञ्चित् निर्मातुं शक्यते इत्यनुभवः। तस्मात् निमित्तयोजनम् अपि भवितुं नार्हति। पुनश्च प्रबोधकाले सति यदा स्वप्नात् प्रबुध्यते तदानीम् एतत् सर्वमपि क्षणेन निर्गतं भवति। रथाः मनुष्यो भवति, मनुष्यः साक्षात् वृक्षो भवति इत्येवं तत्र यथा प्रदर्शितं, यत्किञ्चित् रूपेण परिवर्तनमपि प्राप्तुमर्हति। एतद् निमित्तासम्भवेपि योजयितुं शक्यते, बाधोऽपि अनेन दर्शयितुं शक्यते। यथा तत्र रज्जुः सर्परूपेण, जलधारारूपेण, भूच्छिद्रादिरूपेण च एका रज्जुः यथा दृश्येत, तद्वत् स्वप्ने एकः पदार्थः क्षणेन अन्यदन्यद् भवितुमर्हति इत्यतः बाधोऽपि भवति। तस्मात् कार्त्स्न्यं स्वाप्निकपदार्थेषु सम्पूर्णता स्वाप्निकपदार्थेषु न सिद्ध्यति इत्यतः तेषां व्यावहारिकी सृष्टिः न भवितुमर्हति, अपि तु प्रातिभासिकत्वमेव वक्तव्यम् इति स्थितम्। अतः एव उच्यते श्रुतौ न तत्र रथाः न रथयोगाः इति न भवन्ति इति स्पष्टतया उच्यते। सृजते इति उच्यते, किन्तु सृजते चेदपि वस्तुतः व्यावहारिकाः एते रथयोगादयः न भवन्ति इति श्रुत्यर्थः अवगन्तव्यः। पुनश्च प्रश्न अत्र आक्षेपो भवति, अत्र यदि समग्रस्वप्नः भ्रान्तिमात्रम् इति कथ्यते तर्हि स्वप्नसूचितानां पदार्थानां सत्यत्वं न स्यात्। किन्तु तथा व्यवहारः लोके वर्तते। स्वप्ने सत्यपदार्थाः, व्यावहारिकपदार्थाः सूच्यन्ते इत्युच्यते, तन्न स्यात् तेषां भ्रान्तिमात्रत्वे इति कथितं। तत्र समाधानमुच्यते तथा न, स्वयं भ्रमरूपः चेदपि युक्तं योजनं तु भवितुम् सूचनं तु भवितुम् अर्हति तेन। यतः तत्र अनुभवः अपि तथा वर्तते। पुनश्च आचक्षते च तद्विदः इत्युक्तं, नाम स्वप्नाध्यायविदः तत्र ये तद्विदः भवन्ति, तत्र तच्छास्त्रे रताः भवन्ति, शकुनशास्त्रे रताः, तेषां कथनमपि एवं वर्तते यत् अत्र सूचनं भ्रमपदार्थेरपि सूचनं भवितुम् अर्हति इति। अत्र श्रुतिरपि वर्तते, यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं पश्यति इत्यादि, तत्र छान्दोग्यश्रुतिरपि उदाहृता। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने। यत्कार्यं निमित्तीकृत्य चिन्तनं कुर्वन् स्वपति तत्काले यदि स्त्रीदर्शनं भवति स्वप्ने,
तर्हि तस्य कार्यस्य सिद्धिर्भवति इति शकुनशास्त्रस्य कथनं वर्तते। पुनः कुञ्जरारोहणादीनि धन्यानि, नाम केचन अनुभवाः धन्यपदेन अत्र उत्तमफलसूचकाः इति उच्यते। पुनश्च पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति इति वर्तते। नाम स्वप्नकाले यदि कश्चन कृष्णदन्तयुक्तः पुरुषः दृष्टः तर्हि तस्य मरणादिसम्भावना सूच्यते इत्यादि शकुनशास्त्रस्य कथनं वर्तते। स्वप्नस्य स्वयं भ्रमरूपत्वम् अस्ति, किन्तु तस्य अयं नार्थः यत् अनुभवो न भवति इति। अनुभवस्तु भवत्येव, अनुभवस्तु भवति, किन्तु तस्य स्वरूपं व्यवहारयोग्यं स्वरूपं न भवति इत्येव अत्र आशयः। अतः सूचकत्वे कापि क्षतिर्नास्ति इति सिद्धम्। पुनश्च अत्र प्राज्ञः स्वप्ने रथादीन् सृजति इति यदुक्तं तदपि साक्षात् कुम्भकारः कुम्भं सृजति इतिवत् तादृशसृष्टिः अत्र न विवक्षिता। अत्र प्राज्ञः निमित्तमात्रं भवति। नाम तस्य यादृश अनुभवानुकूल अदृष्टं वर्तते, सुकृतं वा दुष्कृतं वा, पापपुण्ये यादृश फलानुकूले भवतः तादृशपदार्थसृष्टिपूर्वकं तदनुभवो भवति। अतः प्राज्ञः स्वप्ने बुद्धिपूर्वकम् उपविश्य इदं सृजामि इति सर्जनं न कुर्यात्, न करोति, किन्तु स्वपूर्वकृत सुकृत दुष्कृतद्वारा स्वाप्निकपदार्थानाम् उत्पत्तौ निमित्तं भवति इत्यतः तत्र कर्तृत्वेन व्यपदेशमात्रमिदं। यथा लाङ्गलम् उद्वहति, लाङ्गलम् उद्वहति इत्युच्यते, तत्र लाङ्गलपदेन नेगिलु इति कर्णाटकभाषायाम् उच्यते। तत्र वृषभद्वयं योजयित्वा भूमेः कर्षणं क्रियते। तद् अस्तीति कृत्वा द्वयोः वृषभयोः एककालेन समानरूपेण चलनादिकं सम्भवति, अन्यथा यथा कथञ्चित् चलनं स्यात्। किन्तु लाङ्गले बद्धत्वात् तत्र समानरूपता तयोः चलने भवति, अतः लाङ्गलम् उद्वहति इत्युच्यते। तेन तावन्मात्रेण लाङ्गलस्य एतत् चालनकर्तृत्वं नायाति, केवलं निमित्तमात्रं भवति। यथा तद्वत् अयं पुरुषः स्वकृत सुकृत दुष्कृतद्वारा स्वाप्निकपदार्थानाम् उत्पत्तौ निमित्तं भवति, निमित्तत्वात् कर्तृत्वेन व्यपदेशः श्रुतौ भवति इत्युच्यते। यदि सर्वथा कर्तृत्वं स्यात्, कुम्भकारः यथा कर्ता तद्वत्, कुविन्दः वस्त्राणां यथा तद्वत् यदि उच्येत, तर्हि जाग्रत् साम्यम् अत्रापि समागच्छति। अतः तन्निवारणमपि स्यात्। एवं भवति चेत्, यदि जाग्रत् साम्यं यदि स्यात् तर्हि का हानिः इति चेत्, तत्र स्वप्नस्य वैलक्षण्यमेव न स्यात्। पुनश्च स्वाप्निकपदार्थानां यो बाधः जाग्रत्काले समायाते, स्वाप्निकपदार्थानां यो बाधः अनुभूयते, तादृशबाधस्य व्यवस्थापनमपि दर्शयितुं न शक्यते। अतः स्वयं ज्योतिष्वसिद्धिरपि न स्यात्। अतः प्राज्ञस्य यद् निर्मातृत्वं तत् नैमित्तिकनिर्मातृत्वमेव। अतः सृजते इति कथनं वर्तते, किन्तु तावन्मात्रेण सर्वांशेन प्रज्ञापूर्वककर्तृत्वम् अस्य न सिद्ध्यति। पुनश्च इत्येवम् अत्र केचन विचाराः भाष्यकारेण अस्मिन् सन्दर्भे निरूपिताः। पुनश्च अन्योपि एकः विचारः अत्र मतान्तरमाश्रित्य किञ्चित् निरूप्यते। जीवः परमात्मनः अंशभूतः, विस्फुलिङ्ग अग्नेः विस्फुलिङ्गो यथा तद्वत्, तर्हि परमात्मनः ये ज्ञानेश्वर्यादयः ये सन्ति, तत् विस्फुलिङ्गे यथा दहनशक्तिर्भवति तद्वत् परमात्मनः सामर्थ्यं जीवेपि स्यात्। अतः जीवः ज्ञानैश्वर्यवत्वात्
तेन कृता सृष्टिः स्वप्ने कृता सृष्टिरपि पारमार्थिकी स्यात् इति मध्ये एकः प्रश्नः। तदर्थं सूत्रमस्ति पराभिध्यानात् तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ। तत्र समाधानमुच्यते जीवः परमात्मनः अंशभूतो भवतु नाम तथा स्वीक्रियते चेदपि तदीयधर्माः वस्तुतः परमात्मविपरीतधर्माः एव दृश्यन्ते। परमात्मनः सर्वव्यापकत्वम् अस्ति, जीवस्य व्यापकत्वं नास्ति। परमात्मनः सर्वज्ञत्वं वर्तते, तर्हि जीवस्य तु अल्पज्ञत्वमेव दृश्यते इति अनुभवः वस्तुतः परमात्मधर्मभिन्नधर्मवत्वमेव दृश्यते, अनुभवे दृश्यते। यद्यपि एवमस्ति तथापि अस्तु नाम परमात्मनः अंशाः जीवेपि भवन्ति, विस्फुलिङ्गरूपेण अनुवर्तन्ते इति स्वीक्रियते चेदपि तत्तु अस्याम् अवस्थायां जीवे ते धर्माः तिरोहिताः सन्ति इत्येव स्वीकर्तव्यम्। यतः तादृश सर्वज्ञत्वादि प्राप्त्यर्थम् अनेकानि उपासनानि कथितानि, अनेकेषां साधकानां तदर्थ प्रवृत्तिरपि दृश्यते। यदि जीवस्य परमात्म अंशभूतत्वात् ज्ञानैश्वर्यादिकं स्वतः सिद्धं अतिरोहितं च स्यात्, तर्हि तस्य पुनः प्राप्त्यर्थं साधनादिकं यत् क्रियते तद् न युज्येत। अतः साधनादिकस्य क्रियमाणस्य दृश्यमानत्वात् एतद् ज्ञातव्यं यत् परमात्मधर्माः जीवे अनुवर्तमानाः चेदपि तिरोहिताः एव। अतः ज्ञानैश्वर्यादिकं तिरोहितमित्यतः तेन यत् क्रियते तत् तेन सृज्यमानं यत् तत् स्वाप्निकः पदार्थः वस्तुतः व्यवहारयोग्यः भवितुं नार्हति इत्येव अन्ततो गत्वा वक्तव्यम्। पुनश्च साधनादिवशादेव ईश्वरप्रसादः प्राप्यते, ईश्वरप्रसादे प्राप्ते सद्येव ऐश्वर्यादिप्राप्तिः वा मोक्षो वा भवितुमर्हति इत्यपि लोके सिद्ध्यति। ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो, बन्धः वा विपर्ययो वा, बन्धविपर्ययः मोक्षः तदुभयमपि ईश्वरादेव भवितुमर्हति इति सूत्रेण कथ्यते। पुनश्च अत्र प्रश्नः, यदि विस्फुलिङ्गवत् जीवः स्यात् तर्हि किमर्थं नाम यथा विस्फुलिङ्गे अग्नेः अंशभूते विस्फुलिङ्गे दाहप्रकाशादिकं तिरोहितं नास्ति, तद्वत् परमात्मांशभूते जीवे ज्ञानैश्वर्यादिकम् अतिरोभूतं कुतो न स्यात्, तस्यापि प्रकाशः एव कुतो न स्यात् इत्युक्ते अत्र देहयोगः इति उपाधिर्वर्तते। देहसम्बन्धवशात् जीवस्य ज्ञानैश्वर्यादयः धर्माः तिरोहिताः भवन्ति। यथा चन्द्रकान्तमणिसंयोगे सति अग्नेरपि दहनादिकं न सम्भवति, तद्वत् उपाधि सन्निधौ एतद् न सिद्ध्यति इति। एवञ्च अन्ततो गत्वा परमात्मनः अंशभूतः जीवः इति स्वीकृते अपि जीवस्य जीव अवस्थायां ज्ञानैश्वर्यादिकं तिरोहितमित्यतः तत्कृता सृष्टिः व्यावहारिकी सृष्टिर्भवितुं नार्हति इत्यतः स्वाप्निकपदार्थानां संकल्पपूर्वकं कर्ता भवति जीवः इति वक्तुं न शक्यते। अतः तदीयसृष्टिः व्यावहारिकी न अपितु प्रातिभासिकी एव इति सिद्धम्। इत्येवं सन्ध्याधिकरणस्थानां पदार्थानां निरूपणं जातं। प्रकृते इदमेव आश्रित्य किञ्चित् कुत्र अयं विचारः अत्र कुतः कर्तव्यः इति आङ्ग्लभाषया किञ्चित् निरूपणं चिकीर्षामि। So the entire discussion here is taking place for a reason. So the discussion is happening about whether the things that we see in our dream state are equivalent to what we see when we are awakened. So the awakened state allows us to interact with the world, external world, and we interact, we perceive, we act with it, we take up
take some things and act with it as instruments and all. So, is the creation in the state of at the state of dream also similar to what is there in the awakened state? That is the discussion about. The question is, why should we discuss this? Why should we take up a dream state and discuss in Advaita Vedanta? That is the major question. So that is why in Shastra, I did this in Sanskrit. I'm just trying to give a small summary of it in English. Whenever we talk about any topic, we will show what is the connection with the Shastra, what is the relevance in this particular given context. We call it as Sangati. So the Shastra, Advaita Vedanta, is focused on the experience of Jiva Brahma Aikyam. There is no difference. Everything is Brahman. Even all the Jivas are also Brahman. This Aikya Anubhava, Avagati Paryantam Jnanam, this is what is required this is what is aimed at in Advaita Vedanta. So, Jivas, several Jivas with whom we interact every day as a separate entity, separate being, essentially has to be one that has to be understood. And how do we understand that? For that, we have several portions of Upanishads which we call as Mahavakya. So, Aikya Bodhakani Vakyani Mahavakyani. Wherever Upanishads clearly show that there is only oneness, such portions are considered as Mahavakyas. And the remaining parts are in support of that. I'll explain how it is. One such Mahavakya, for the ease of explanation, I'm taking up only one, which is also famous. That is Tat Tvamasi. Tat Tvamasi. So it has three words, Tat Tvam Asi. So it's an Upadesha Vakya. Here, Tat Tvam. These two are indicating two particular concepts. Tvam indicates to the Jiva. Tat indicates to Ishvara. So Tvam, you are nothing but Tat, that Ishvara. So this is the intended meaning. Now, how do we understand the meaning of any sentence? To understand the meaning of any sentence, it is highly essential to understand every part of it. In Sanskrit, we have the system, we have a say which says Ghataka Jnanena Ghatita Jnanam. Ghataka is the part of it. So if you need to understand the entire thing, you need to understand every bit of it. So similarly here, Tvam means what? Jiva. We simply say Jiva. What is Jiva? So that is what is discussed in detail. And also similarly, Tat Padartha. What is Tat? What is Ishvara? What is it to say Ishvara? So all these explanations are highly required to attain the core major aim of Jiva Brahmana Aikya in Advaita Vedanta. Therefore, the Shastra takes up each and every topic wherever possible, wherever there is a requirement of clarification. Shastra takes it up, Brahma Sutra in particular, takes it up and goes on discussing in detail and eventually establishing the understanding of that particular portion. So similarly, here in the current portion, Sandhye Srishtiraha, this Sandhyadhikarana, the sentence is taken, Na Tatra Rathaha, Na Ratha Yogaha, Na Panthano Bhavanti. One portion. There is no Ratha, there is no horse Ratha Yoga. So whatever is tied to the Ratha, that is the horse, and then Pantha, the road, the path. So none of that exists. Na Bhavanti.
next moment, the very next word starts saying that Atha Rathan Ratha Yogan Patha Srujate. So initially it said that there is no such thing. Then Srujate, it is created. So they are said together. So that gives rise to some kind of confusion. That is, these kind of confusions have to be clarified. So that is the reason of beginning of this Sandhyadhikarana. There is a connection with this Shastra, because in Shastra we need to clearly know what is Tvam, what is Jiva. So this helps us understanding what is actually Jiva, partially helps us understanding what is Jiva. And also the knowledge is highly required also to create a kind of viveka, what is nitya and what is anitya padartha. So this viveka also is one of the most essential things to take us towards moksha, the aim of any shastra, particularly the Advaita Vedanta. So to get moksha, we need to have we have four steps of acquiring that we have to go through. So first, we need to gain viveka. Through viveka, we have to get vairagya. Vairagya leads us to do some sadhana, by which we gain the sadhana, shamadhi shatka sampatti, some qualities that we need to acquire. Then those will lead us towards mumukshutva. Utkata. Everybody has a desire to go to moksha. It's not nothing that special, but utkata mumuksha is what is required. The something that doesn't hold, that you cannot hold back. You need to do sadhana and get moksha. That kind of mokshutva is possible only through this path. So to begin with, we need to get nitya viveka. What is nitya in this world? What is not? So that anitya part has to be understood properly. That understanding is partially facilitated by this understanding of what happens in the dream. And also it serves as an example to understand the tattva of Jagrat Padartha, the experiences of the awakened state. Now, in the previous pada, the first pada of Tritiya Adhyaya, third chapter, you can see that Jiva's Gati and Agati, so how Jiva travels after dying, after the Marana, what are the stages of travel, what is the path, and how the Jiva comes back to the next Janma, and all that is discussed. And that is supposed to give us some Vairagya. But again, to get Vairagya, there is a need of clarity about what is Nitya and what is Anitya. So to understand this, in the current pada, the states of existences, they are discussed. So let us go to that part. There are three states: Jagrat, Swapna, and Sushupti. The Sushupti Avastha is where all the external faculty, that is our body, Deha, Indriya, and the internal faculty like Antahkarana, that is Manaha and Buddhi, none of them work in Sushupti. So what exists is only the true Swarupa of Jiva and a little bit of Ajnana, which will bring back from the deep sleep state, from the Sushupti state. So the little bit of personal Ajnana, my own Ajnana, Avidya, and then the Jiva's original Swarupa. This exists, this much is there in Sushupti. And in the awakened state, we can see everything. We interact with the whole world. We use the five faculties to take the inputs. Chakshurindriya helps us recognize the whole world and also perceive the color, the shape, and everything. And then we have other indriyas perceiving different things.
So everything exists, all the interactions happen in the Jagrat world. But there is a state in between where we have very similar experiences, but we have very different effects. So this state has to be discussed. And this state is the Swapna. Here, we clearly know that a person is not particularly interacting with the external world. The two channels with which we interact with the external world is Jnanendriya for input and Karmendriya for output. So we do all the actions using the Karmendriya and do some effect in the outer world. And then we take in the things and information through the Jnanendriya. And both of them are non-functional in the state of dream. So there is no connection with the external world. But in the dream, we have very different experiences which are very much relatable to the experiences in the awakened state. So that is where the question is coming, because nothing is there, no connection, and obviously all the entire world cannot exist within myself, within the body. So nothing exists, that much is clear, but the experiences are still happening. How? And what causes this? How is it happening? So that is the question. So to understand this, the Shruti is helping us by stating both of them together. So when two mutually exclusive things are put together, that eventually leads us towards some conclusion. We call it Arthapatti Pramana in Vedanta, in Shastras. So the famous example is there is a a person who is very fat but doesn't eat in the daytime at all. So from morning to night, he doesn't eat at all, but he is still very fat and he's healthy. So how is it possible? Without eating, how can you nurture your body? So these two mutually exclusive things, being very fat and not eating, they lead us towards a conclusion where we conclude that he eats at the night. From morning to night, he might not eat, but later at night, he will eat. He has to eat. So ratro bhunte. So that is, this path is called Arthapatti. Similarly, natatra rathaha ratha yogaha. There is no such thing. All the external world does not exist inside us. Nasanti. But atharathan ratha yogan vatah srijate. Some kind of srishti is happening. So something is being created only for that experience. Right. So therefore, the mutually exclusive things are leading us towards a conclusion that the kind of srishti that is happening within the dream state is not exactly equal to the srishti of the external world or the Jagrat Kalina Padartha, the outer external world. So this srishti is slightly different from what is there in the Jagrat Avastha. So that is the conclusion. That leads us to another concept of satta. So this existence is what is satta. So what kind of satta is this? One thing is clear. The satta is different. That much is clear. So dreams, the padarthas, the things that are there in dream state are separate or are different from Jagrat Padartha. Therefore, their satta has to be different. We call this pratibhasika. Pratibhasa is when we see, when we experience. The padarthas, the things in dream, in swapna, they only exist when I experience them. When I don't experience them, they don't exist. There is no proof for that. Therefore, pratibhasa kale eva, only during my perception, only during my experience, they exist. Therefore, they are called pratibhasika. But the things in the external world, with that, we can do the transactions. Vyavahara is possible. I do the Vyavahara with another person who is also there in the external world. So that Vyavahara is happening in the external world. Therefore, those padarthas are called as Vyavaharika, using which you can do
vyavahara. They are also there during your perception and beyond. But with the help of this experience, it can also lead to one more concept where if the dream state gives you all the experience, but the moment you awake, nothing exists. And you also know that all your experiences that you had during the dream state actually did not exist. They were created only for the time being and they are gone once you come out of the state. So, this realization happens the moment you wake up. Now, if you apply the same logic to the Jagrata Avastha, why? How can we apply? Is because while you are in the dream state, when you are experiencing the dream, you do not realize that I am watching a dream. You cannot. You are in the dream, participating, experiencing, and doing a lot of things, experiencing a lot of things. At that moment, nobody knows that I am in the dream and doing all these things. And the moment you wake up, everything is gone, nothing makes sense. There is no Adi, there is no Antya. Suddenly, something comes out of the blue and you have that experience. In the dream, you have no question about it, you just experience. But the moment you wake up, there are a lot of questions, lot of confusions. Now apply the same thing. Now we are in the Jagrata Avastha, we are experiencing the whole world, and let us say that this entire experience is happening only until there is one more prabodha, one more waking up. That waking up is the realization that Brahma Satyam Jagan Mithya. Only Brahma is the actual existing thing. We call it Paramarthika. In reality, only Brahma exists, or Brahma is the existence, and all the other things that we are interacting in the whole world that we are interacting with is imposed upon. So, this realization can happen through the analysis of the experience of dream. Therefore, understanding these experiences is highly essential to understand what is the true nature of Jiva. And that understanding will eventually lead us towards the better understanding of what is the Paramartha Tattva. So, this is the purpose of discussing this Sandhyadhikarana in as a part of this Brahma Sutra, as a part of Advaita Vedanta. By saying all these things, I would like to conclude my presentation here. I thank all the office bearers of Indica Moksha for creating this opportunity for me. Dhanyavadaha. Shri Gurubhyo Namaha. Namaste. Namaste. Thank you, Ji. Thank you very much for giving a lucid explanation of what is called as Vedanta does not deny the temporal or ephemeral experiences during dream state as well as waking up state. It calls those experiences as mithya, being swakale satyavat bhati prabodha samaye asad bhavati. This claim is justified on the basis of Shruti, Yukti, and Anubhuti, all the three planes. Abhavashchathadinam shruyate nyayapurvakam, like that. Or Jagrutavastha api mithya dushyatvat alavantatvat. Sapnavastha mithya uchita deshakala abhavat. Thank you very much. It was a very nice elucidation of the concept of experiences during the dream state and why those are essential for the purpose of realizing the ultimate reality, you and R capital. Thank you very much. Thank you, viewers. Dhanyavad. In the evening, we are having another session by Dr. Manuj Kanta Mazumdar on Santa Jnaneshwara's Amruta Anubhav in the light of Advaita Vedanta. Keval Advaita Vedanta. Please join in the evening. Thank you. I will close the session by chanting Shanti Pata. Om Sahanavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Mavit Vishavahai
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।